मोर प्रिय छात्र छात्री शुभ सकाळ गुड मॉर्निंग एवं समस्त को शुभेच्छा शुभकामना और सी सर ओडिया क्लास को देखुवा समस्त वीडियो गुड़ी को देखुवा समस्त को शुभेच्छा और शुभकामना एवं आशा करुच्चे आपण मानकर परिवार तथा आपण मैंने समस्ते भलरे रही थे। तेणु जय जगन्नाथ। तेणु आम पढ़ुलु पाने आम पढ़ुलु द्वितीय वर्षर कंपलसरी सब्जेक्ट ओडिया। यह कला विभाग वाणिज्य विभाग धंदामूलक विज्ञान विभाग समस्त छात्र छात्री मानक कंपलसरी सब्जेक्ट वीडियो गुड़ी को। तेणु आशा कर समस्ते निहाती मोर वीडियो गुड़ी को देखुए जदि भल लगे तो निहाती आपण मैंने कौन करूँ ना सब्सक्राइब करूँ और शेयर करूँ और आपण मतामत दिंतु जहाँफल मुझे जितेबले वीडियो गुड़ी को अपलोड करी से आपण मानक सागे सागे कौन हम ना नोटिफिकेशन जीव। एवं देख पे मो प्रथम वर्ष जेहेतु तुम रही जो प्रथम विभाग में रही जो गद्य से गुड़िक पूर्ण भाव संपूर्ण भाव कौन करे ना आलोचना कर पद्य विभाग समस्त पद्य गुड़ी को आलोचना कर सहित तार सर्ट क्वेश्चन गद्य विभाग सर्ट क्वेश्चन और पद्य विभाग सर्ट क्वेश्चन गुड़िक मु संपूर्ण भाव में आलोचना कर। तेणु आशा करुचे तुम मैंने निहाती कौन कर वीडियो गुड़ी को देखुव जहाँफल तुम मान कौन करे परीक्षा निहाती किसी तुम उपकार पाइपर। तेणु आशा करुचे निहाती तुम कौन कर तुम सांग को साथी मान समस्त को शेयर कर से वीडियो गुड़ी को देखिए चिर उपकृत हूँ। एवं आउ गोटे कथा पाख जेहेतु परीक्षा पाखी आसला तेणु तुम मैंने आउ समय को अजथारे दियो ना। तेणु समय को सदुपयोग कर तुम परीक्षा प्रस्तुत हो लगी पड़ निहाती तुम कौन हम तार सफल तुम पाइपर केबे भी तुम परिश्रम केबे भी वृथा जीव ना। तेणु भगवान दिने ना दिने तुम परीक्षार फल को निहाती तुमको सुंदर आकार में गढ़ी तोड़। तेणु देख बर्तमान तेणु आशा करुचे निहाती तुम भलरे रही परीक्षा तुम जोरदार प्रिपेयर हो एवं भल नंबर रख। एवं आम पढ़ुलु जो मोर प्रथम वीडियोटा नाम आम पढ़ुलु कौन सभ्य जमी तुम गल्प विभाग जो प्रथम विषय रही सभ्य जमीदार और लेखक होती कथा सम्राट फकीरमोहन सेनापति बा व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति। तेणु मैं आशा करुँ तुम निहाती मोर प्रथम वीडियो को तुम देखी जदि न देखीच तेज ये वीडियो में कौन करुचे ना डिस्क्रिप्शन में तार लिंक दे दूचे तुम निहाती प्रथम कर वीडियो को देख जहाँफल तुम बुझीपर से कवि परिचय कवि सृष्टि संभार और सम्यक भाव में कौन कर देचे ना पूर्ण भाव में सभ्य जमीदार विषय में आलोचना कर देचे। तापर मुझे तुम मान कौन करे ना पूर्ण भाव में बर्तमान कौन करुचे ना गल्प विभाग को पढ़ाऊे। तेणु निहाती तुम भिडियोटी को थे दी थर करके देख जहाँफल निहाती तुम कौन हम इनक्रेज हो निहाती तुम बुझीपर और जापर मुझे तुमको अति सहज सरल तुम कौन करुचे ना गल्प विभाग को अध्ययन बा वर्णना करुँच। तेणु आम आज पढ़ा तार जो रही अंतिम विभाग तेणु अंतिम विभाग को सुंदर भाव में आलोचना करुचे। तेणु आम पढ़ीलु देख ना लेखक कहते किए ना सभ्य लेखक होती व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति और विषयटी हूँ ना सभ्य जमीदार। तेणु ये हूँ गोटे पारिवारिक गल्प परिवार समस्यामूलक गल्प। एठी देखा जाइए इंग्लीश जो पढ़ी आसी युवक मानकर आचार व्यवहार किभली सुंदर भाव में लेखकता आलोचना कर दिने कौन है बलराम बाबू कौन करते ना गोपाल को तांकर गोपाल बाबू को नहीं जाइए कौटी बलराम बाबू दिने कौन कर जो मैंने बेकारी रही था से गाँव जड़े युवक जे कि गोपाल गोपाल को से कलिकता को नहीं जाइए। तेणु आम एति पहुँचीलु और देख केवल बलराम कौन होता ना से कलिकतार तार ना डाक रही से जड़े चिन्हारा बा चिन्हा लोक थे। ओडिशार समस्त लोक मैंने जानी से जेहेतु से धुआपत्र बा जो रही से व्यवसाय करते दक्ता कारबार करते तेणु समस्त कौन करते ना सारा ओडिशा ताको चिन्ही एवं तार ना डाक रही। तेणु ये आम पढ़ीलु एवं देख मुझे पूर्ण भाव में कौन करुचे ना वीडियो गुड़ी पूर्ण भाव में गल्प विभाग सभ्य जमीदार को मुझे कौन करुचे ना तुमको सुंदर सरस सरल बुझाऊ अच्छे। तेणु पे विषयटी लंबा अच्छे तेणु मुझे जो बुझेबी तेणु जो तुम न बुझीपर मेसेज मत कह। तेणु
ସବୁ ଲାଇନ୍ ତ ବୁଝେଇ ହେବନି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯେଉଁଠି ନ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ବା ଲାଗିବ ତୁମକୁ ସେଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ବୁଝେଇବି। ତେଣୁ ଦେଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବୁ ତା'ର ରହିଛି ଯେଉଁ ଆଉ ଯେଉଁ ବିଭାଗଟି ନା ତା'ର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଉ ପଦ୍ୟରେ ସେ ନା ପାରାଗ୍ରାଫରେ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କଥା ସମ୍ରାଟ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ବିଷୟରେ ଦେଖ ନା ସଭ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ଜମିଦାର ଆଉ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥିଲୁ ନା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତା'ର ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ନାମ ଡାକ ବା ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ବା ଚିହ୍ନିଥିଲେ। କାହାକୁ ନା ଏ ବଳରାମ ବାବୁକୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଧୂଆଁପତ୍ର ଏବଂ ଦକ୍ତା ସବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା କାରବାର କରୁଥିଲା, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ତା'ର ନାମ ଡାକ ବା ତା'ର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖ ନା କ'ଣ କହୁଛି ନା ମହାଜନଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ଥିଲା ନା ଯାଜପୁର। ମହାଜନଙ୍କ ଘର ଥିଲା କେଉଁଠି ନା ଯାଜପୁର। ଗ୍ରାମ ନାମ ଜଣା ନାହିଁ। ମହାଜନ ଥରେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିଲେ। 10-12 ବର୍ଷର ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା ଗୋପାଳିଆ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଜାତି ପୁଅଟା ଅନାସ୍ଥ ହୋଇ ବୁଲୁଛି ଦୟାକରି ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଗଲା। ତେଣୁ କ'ଣ କରୁଛି ଗୋପାଳ ବାବୁକୁ ବା ଗୋପାଳକୁ କିଏ କରୁଛି ନା ବଳରାମ ବାବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କଲିକତାକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ଗଦିରେ ଥାଏ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଗୋପାଳ ଗଦିରେ ଥାଏ, ଖାଉଛି ତ ଖାଉଛି, ଅଛି ତ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖୁଛି କିଏ, ପଚାରିଲେ ଦରକାର କ'ଣ, ଦିନେ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଲା କି, ମହାଜନ ଜଣେ ସୌଦାଗର ପାଖରୁ 5ଟା ଅବକାରୀ ମୋହର କିଣିଲେ। 5ଟା କ'ଣ କରିଥିଲେ ଅବକାରୀ ମୋହର କିଣିଲେ। ବାବୁଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖୁସି, ମିଳିବା ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ପଦାର୍ଥର ଅବକାରୀ ଯେଉଁ 5ଟି ସେ କିଣିଥିଲେ ସେଟା ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବାକ୍ସରେ ରଖି ପୂଜା କରିବେ। ମୋହର ପୁଟୁଳାଟେ ଧରି ବସିଥାନ୍ତି। ମୋହର ପୁଟୁଳା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ପଇସା ପତ୍ର ରଖିଥାନ୍ତି ସେଇ ପୁଟୁଳାଟେ ଧରିକି ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ବସିଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ତଳେ ରଖିଦେଲେଣି ପାଇକର ମହାଜନ ମଜୁରିଆ ହିସାବପତ୍ର ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାତି 6 ଘଡ଼ି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ହିସାବପତ୍ର ଦେଖେଇ ସାରିକରି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ହେଇଯାଇଥାଏ 6 ଘଡ଼ି। ବାବୁଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ, ଗଦି ବନ୍ଦ କରି ଉଠି ଗଲେ। ହେବ ନାହିଁ ମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି ବା ଭୁଲିଗଲେ। ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପୁଟୁଳାଟି ସେଇଟା ସେ ଭୁଲିଗଲେ। କେଉଁ ପୁଟୁଳାଟି ନା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମୋହର ପୁଟୁଳାଟି ସେ ଭୁଲିଗଲେ। ତେଣୁ ବାବୁଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ, ଗଦି ବନ୍ଦ କରି ଉଠିଗଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସକାଳେ ଗୋପାଳ ଯେମିତି ଉଠିଛି ଗଦିରେ ମୋହର ପଟୋଳା ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା। ହାତରେ ଧରି ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲା। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋପାଳ ଚାଲିଗଲେ ବଳରାମ ପାଖକୁ। କୁକୁଡ଼ା ଡାକ ଆଗରୁ କଲିକତାରେ ଯେମିତି ତୋପ ପଡ଼େ, ଗଦିଆନ ଧାର୍ମିକ ହିନ୍ଦୁ ମହାଜନମାନେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋର କ'ଣ କୁକୁଡ଼ା ଡାକ ସମୟରେ କଲିକତାରେ ଯେମିତି ତୋପ ପଡ଼େ, ଅର୍ଥାତ୍ ତପସ୍ୟା ବା ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। କିଏ ଗଦିଆନ ଧାର୍ମିକ ହିନ୍ଦୁ ସେମାନେ ମହାଜନ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଢେର ଜାଗାରେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଦର୍ଶନ କରି ଗଦିକୁ ବାହୁଡ଼ିବାକୁ ବେଳ 2 ଘଡ଼ି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେଇଟା ହେଲେ ଅସଲ ବେଳ, ସେଇଟା ହିଁ ଯେଉଁ ଭୋର ସମୟଟାକୁ ଅସଲ ବେଳ। ତେଣୁ ଫୁରସତ ବା କାହିଁ। ବାବୁଙ୍କୁ ନ ଭେଟି ଗୋପାଳ ତାଙ୍କ ପଲଙ୍କ ତକିଆ ତଳେ ପଟାଳିଟି ଥୋଇ ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ ପଟାଳିଟି କେଉଁଠି ରଖିଦେଲେ, ତକିଆ ତଳେ ରଖିଦେଲେ। ତାହାରି ବି ସେ କଥା ଆଉ ମନେ ରହେ ନାହିଁ। କାହାର? ଗୋପାଳର ମଧ୍ୟ। ବାବୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଆସିବା ବେଳକୁ ଚାକର ବିଦିଆ ବାରିକ ଗଦି ଝାଡ଼ୁ କରି ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଧୂପ ଗୁଗୁଳ ଧୂଆଁ ଜାଳି ଦେଇ ସାରିଛି। ବାବୁ ବଡ଼ ମାଣ୍ଡିଟାକୁ ଆଉଜି ବସି ରୂପାବନ୍ଧା ହୁକାରେ ଭଡ଼ର କରି ଗୁଡ଼ାକୁ ପିଇବାକୁ ବସିଲେ। ତେଣୁ ବଡ଼ବାବୁ ଫେରିଛନ୍ତି ତୋପରୁ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଉଜି କରି ରୂପାବନ୍ଧା ହୁକାରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ମାର ବା ଖାତାରେ ଲେଖ। ତେଣୁ ସେଇଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତୁମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ବୁଝୁଛି କି? ଆଜି ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ରୂପାବନ୍ଧାରେ ସେ ହୁକାରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଉଅଛି। ଏବଂ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ତୁମର ରହିଥିଲା ସେ କେତୋଟି ଜିନିଷ ଯେଉଁ ମିଳୁନଥିଲା ସେ ଅବକାରୀରୁ ଆଣିଥିଲେ। କେଉଁଥିରେ? 5ଟି ଜିନିଷ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥାଅ ନା ମନେ ରଖିଥାଅ। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏ 5ଟି ଅବକାରୀରେ ମୋହର କିଣିଲେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଏ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମର ରହିଛି। ତାପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯେଉଁ ପାଇଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି କେଉଁ ହୁକାରେ ସେ ଟାଣୁଥିଲେ ନା ରୂପାବନ୍ଧା ହୁକା ସେ ଟାଣୁଥିଲେ ଗୁଡ଼ାକୁ ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଆଗରେ 2 କଡ଼ା କଣା କଉଡ଼େ ବନ୍ଧା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁକା, କାୟସ୍ଥ ହୁକା, ନବଶାଖା ହୁକା କଂସା ବୈଠକରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି।
ଖାଲି ରୂପା ବନ୍ଧା ରଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୁକା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖ କଉଡ଼ି ବନ୍ଧା ହୁକା, ପୁଣି କାୟସ୍ଥ ହୁକା, ପୁଣି ନବଶାଖା ହୁକା, ଏଇଭଳି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା କଲିକତା ସବୁ ଗଦିର ଦସ୍ତୁର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଗଦି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଚାଲିଚଳଣିର ପରିଚୟ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଯେ ଆମେ ସବୁ ଏଇସବୁ ରଖି ଅଛୁ ବୋଲି। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛି, ବେଳ 6 ଘଡ଼ି। ତେଣୁ ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 6 ଘଡ଼ି। ବେଳେ ହଠାତ୍ ବାବୁଙ୍କ ମନରେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋହର କଥା। ତେଣୁ ସେ ମନେ କରିଅଛନ୍ତି। ହଁ, ମୋହର କାହିଁ? ବାବୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ହୁକାଟା ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ି ନିଆଁ ପାଣି ଗଦିଯାକ ବୁଣି ପଡ଼ିଲାଣି। ଦେଖୁଛି କିଏ? 5ଟା ମୋହର ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଏ ଯେ ହେଲା ଅବକାରୀ ମୋହର। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ମୂଷା ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହିପରି କପାଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି, ଆକବାରୀ ମୋହର ମିଳେ। ସେ ମୋହର ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ବାବୁ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ତା'ର ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ 5ଟି ଅବକାରୀ, ସେ ଅବକାରୀରୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଏମିତି, ତେଣୁ ସେଇଟା ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଳି। ବା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ତା'ର ଯେଉଁ ମୋହର ଯେଉଁ ପୁଟୁଳାଟି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ଯଦି ସେ ଚାଲିଯିବ ତେବେ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ସେ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଏ ନା ବଳରାମ ବାବୁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ ନା, ଗୋପାଳ ରୋଷେଇ ଘରେ ବସିଥିଲା। ମୋହର ଖଜା ଶୁଣି ଧାଇଁ ଆସିଲା। ବାବୁଙ୍କୁ ହସି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋହର ଅଛି। ବାବୁ ଧାଇଁ ଆସି ଗୋପାଳକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ଗୋପାଳ ମୋହର କାଢ଼ି ଦେଇ ପାଇବାର ହାଲ ସବୁ କହିଲା। କେମିତି ସେ ପାଇଲା ସେ କଥା ସବୁ କହିଲେ। ବାବୁ ଦଣ୍ଡେ ଯାଇ ତାକୁ ଅନାଇ ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ପକାଇଲେ। ସେହିଦିନ କତିରୁ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ହେଲେ ବାବୁ 10 ଥର ଗୋପାଳରେ ଡାକ ପକାଉଥିବେ। ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଲିଟାରେ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଡାକ ପକାଉଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖ ଖାଇଲା ବେଳେ ଭୋଜନ ବେଳେ ଥାଳି ପାଖରେ ଗୋପାଳ ଅବାଖୁରାରେ ଜଳ ଥୋଇ ନଦେଲେ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ଜଳ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବାବୁଙ୍କର ବିଡ଼ିଆ ଗୋପାଳ ଭାଙ୍ଗିବ। ବିଡ଼ିଆ ତ ପାନ, ତେଣୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିବ? ପୁଣି ଗୋପାଳ ପାନ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ସେଜ ଯେଉଁଠି ଶୋଇଥାଏ ସେଇ ସେଜ ପରଟା ଗୋପାଳ ଜିମା। ଗୋପାଳର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ବାବୁ ଯେଉଁଠି ଶୋଇବ ସେଟା ମଧ୍ୟ ତା'ର ଜିମା ଦାୟିତ୍ୱ। ବାବୁଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖି ଗଦିରୁ ଆଉ 5 ଜଣ ବି ତାକୁ ମାନିଲେଣି। ବାବୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବଡ଼, ଗୋଟିଏ କିଛି ପଇଟିରେ ତାକୁ ଲଗାଇବେ। କାହାକୁ? ଏ ଗୋପାଳକୁ। ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ମଫସଲ ଗାଁରେ ଘର, ଏଣେ ତ କଲିକତାଟା ଠକ୍ ଗଣ୍ଠି କଟା ଖଣି। କ'ଣ ଗଣ୍ଠି କଟା ଖଣି କ'ଣ ବୋଲି କ'ଣ ହୋଇଯିବ। ହେଉ ଆଉ ଟିକିଏ ପାରି ଯାଉ। ବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଟିକେ ସେ ଜାଣିଗଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ମାଲିକ ବା ବାବୁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥିର କରିବ ବୋଲି ଚାହୁଁଅଛି। ଦିନେ ବେଳ 6 ଘଡ଼ି ବୁଲିଲେ ଲଣ୍ଡା ପଡ଼ି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ କୌଣସିରେ ଚୁଲିରେ ଲଣ୍ଡା ପଡ଼ି ନାହିଁ। ରୋଷେଇଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁ? ହଁ ଦେଖ ବାବୁଙ୍କର ଟଙ୍କା ସିନ୍ଦୁକ ଚାବି ଭଙ୍ଗା। 500 ଟଙ୍କାର ଥଳିଟା ନାହିଁ। ଢେର ଖୋଜ ତଲାସ ହେଲା, ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଗଲା। ଆଉ ପୂଜାରୀ ଏକାବେଳକେ ଗୁମ୍। ଗୋଳମାଳରେ ବେଳ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେଣି। ବାବୁ ଉପାସ ବସିଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରୁ ତ ଖାଇବେ ନାହିଁ। କାହା ହାତରୁ? ବଙ୍ଗାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ। କାହା ହାତରୁ ବାବୁ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ବଙ୍ଗାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରୁ ହାତରୁ ତ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା କାହୁଁ ଘଟୁଛି? ଗୋପାଳ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେବେ 2ଟା ଚଢ଼େଇ ଦିଏ। ବାବୁ କହିଲେ, ତୁ ପାରିବୁରେ? ଆଚ୍ଛା ହେଉ, ଏ ଓଳିଟା ଚଳି ଯାଉ। ବାବୁ ଠା ପିଢ଼ାରେ ବସି ଦେଖିଲେ, ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ 5 ତିଅଣ ପୁଣି ବଡ଼ ଭଲ। ସେ କଥା ତିଆରି କରିଥିଲେ 5ଟି ତରକାରୀ କରି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ରୋଷେଇ କରିଲେ। ତାପରେ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଗୋପାଳ, ତୁ କେମିତି ରାନ୍ଧି ଶିଖିଲୁ ରେ? ଆଜ୍ଞା, ପୂଜାରୀ ରନ୍ଧା ଦେଖି ଶିଖିଛି। କାହାର? ପୂଜାରୀର ରନ୍ଧା ଦେଖି ଶିଖିଛି। ସେ ରାନ୍ଧୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ବସି ଦେଖୁଥାଏ। ସେ ରାନ୍ଧୁଥିବା ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ବସି ଦେଖୁଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ବାବୁ ଏଣିକି ଗୋପାଳ ହାତ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରି ହାତରୁ ଜଳ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହା ହାତରୁ? ଏ ଗୋପାଳଙ୍କ ହାତରୁ। ପୁଣି ଦେଖିଲେ ବଜାର ସଉଦା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧାଅଧି ଉଣା ଓ ପରିବାପତ୍ର 2 ଗୁଣା ବେଶୀ, ପୁଣି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ରନ୍ଧା।
ବାବୁଙ୍କ ମନ ଜାଣି ବେଳ ମାଫିକେ ଗୋପାଳ ରନ୍ଧା ବଢ଼ାରେ ଲାଗିଥାଏ। ପୂଜାରୀ ତ ବଜାର ସଉଦା ଘିଅ ତେଲ ସବୁଥିରୁ ରେଶା କାଟିବ, ସବୁବେଳେ ଆପଣା ରୋଜଗାରରେ ଲାଗିଥାଏ। ବୁଝି ହେଉଛି ଏଇଟା? ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଖାଲି ବୁଝେଇ ଯାଅ, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ତୁମେ ଶୁଣିଯାଅ, ତୁମେ ନିହାତି ତା କ'ଣ ଭାବରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ମୁଁ ଆଉ ବୁଝାଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବୁଝେଇଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଶୁଣ, ଠିକ୍ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣ, ନିହାତି ତୁମେ କ'ଣ ଭାବରେ ଉପକାର ହେବ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଲେଖିବାକୁ କହୁଛି ତାହା ତୁମେ ଟିକେ ଟିକେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କଲେ ତୁମ ସେଇଟା ପାଇଁ ଭଲ। ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି, ବାବୁ ଭଲ ଖାଇଲେ ମନ୍ଦ ଖାଇଲେ ତା'ର କ'ଣ ଯାଏ। କିଏ ନା ଯେଉଁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ପୂଜାରୀମାନେ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାରେ ସେ କହୁଛି ବାବୁ ଭଲ ଖାଇଲେ ବି କ'ଣ ହୁଏ ବା ମନ୍ଦ ଖାଇଲେ ବି କ'ଣ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁ ଥରେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଘର ବନାଇ ଦେଇ ବିବାହ କରାଇ ଦେଲେ। କାହାକୁ? ଏଇ ଗୋପାଳକୁ। କନ୍ୟାଟି ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଡଉଲ ଡାଉଲ ସେମିତି ଗୁଣ। ପହରା ପଡ଼ିବା ଦିନରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଗୋପାଳର ଘର ବଢ଼ୁଛି। ପହରା ପଡ଼ିବା ଦିନରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ନୂଆ ବୋହୂଟିଏ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ବା ଏଇ ନୂଆ ବୋହୂଟିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସିଅଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଘର କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋପାଳର ଘର ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଅଛି। ଗୋପାଳ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ସାରି ସବୁବେଳେ ଗଦିରେ ବାବୁଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ କ'ଣ ରହିଥାଏ ବା ବସିଥାଏ। ତୁଚ୍ଛା ବସିଥାଏ ନାହିଁ, ଖାଲିଟାରେ ସେ ବସେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟା ଧରିଛି ତ କେତେବେଳେ ମାଲ ସାଇତାରେ ଅଛି। ମାନେ କେତେବେଳେ କଣ୍ଟା ଧରିଛି ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟରେ କଣ୍ଟା ନିକିତି ଧରିଛି ତ, କେତେବେଳେ ସେ ମାଲ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଆସୁଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କହିଥାଏ ସାଇତି ରଖେଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ରହିଥାଏ। କିଏ? ଗୋପାଳ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ, ତାପରେ ସେ ଖାଲିଟାରେ ସେ କ'ଣରେ ବସେ ନାହିଁ। ମାଲ କିଣା ବିକା ଛକ ଛାକ ଗୋପାଳ ବେଶ ଜାଣିଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେ କିଭଳି ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଶିଖି ଗଲାଣି। ବାବୁ ଢେର ଥର ବିଡ଼ିଲେଣି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କଲେଣି ବା ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେଣି। ଆପେ ଏଡ଼େ ପୁରୁଖା ଲୋକ କହିଲେ ବି ଥରେ ଥରେ ଗୋପାଳ ବଳି ପଡ଼େ। ତା କଥାରେ ଚାଲିଲେ ଠକିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠି କିଏ କହୁଛି? ବାବୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ବେଶ 2 ପଇସା ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଗୋପାଳ ଆଉ ରୋଷେଇଆ ନୁହେଁ, ବେପାରରେ ବାବୁଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଡାହାଣ ହାତ ହୋଇଗଲା। ବାବୁ ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି, ପୁଣି ବାବୁ ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି, 5 ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧା ଦୌଡ଼ା କାମ ଗୋପାଳ ଜିମା। ତେଣୁ ଗୋପାଳ ସବୁ କରିଥାଏ ବା ଜମା ନେଇଥାନ୍ତି। ହଁ କି ନାହିଁ? ବୁଝିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ସେ ଗୋପାଳ ନୁହେଁ, ଗଦିରେ ଡାକ ନାମ ସାନ ବାବୁ। ବା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଛି ରେ, ତା'ର ନାମ ହୋଇଛି ମଧ୍ୟ ସାନ ଡାକ ବାବୁ। କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଗୁମସ୍ତା ଲେଖେ ବାବୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ତେଣୁ କାଗଜପତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଥିବ ସେଠି କିଏ ଲେଖିବ? ଏଇ ଗୁମାସ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି। ଏଇ ଗୁମାସ୍ତା ଲେଖିଥାଏ କ'ଣ ଲେଖିଥାଏ? ବାବୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ତାପରେ ଦେଖ ପୁଣି ବାବୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରେ ସନ୍ଧାନ କରି ବୁଝିଲେ ନା ଯଶୋର ମୋତିହାର ପାବନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ହଳଦୀ ଧୂଆଁପତ୍ର ସରକ ଆସେ, ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀଠାରୁ କିଣେ ବୁଲା ବେପାରୀ, ସେ ବିକେ ପାଇକରା ହାତରୁ କିଣେ ଗୋଦାମବାଲା, ଦଣ୍ଡିଧାର ତା ପାଖରୁ ମାଲ କିଣି ଚାଲାଣ ଦିଏ। କଲିକତାରେ ମାଲ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ 3ଟା ହାତରେ ଲାଭ ଲାଗିଯାଏ। ମହାପାତ୍ର ଦିନେ ବେଳ ଉଣ୍ଡି ମହାଜନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ତେଣୁ ଦିନେ ସମୟ ଦେଖି କ'ଣ କରିଛି ଏ ଗୋପାଳ ବାବୁ ଏ ମହାଜନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟବସାୟ କିଭଳି ହେବ ସେଇ କଥା ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବେପାର ଲାଭ ବିକା ଜାଗାରେ ନୁହେଁ, କିଣା ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ସେଠି ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣଟେ? ବେପାର ଲାଭ ବିକାରେ ନୁହେଁ, କେଉଁଠି? କିଣା ଜାଗାରେ। ଏହି ଯେ ଧୂଆଁପତ୍ର ହଳଦୀ ସରକ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଥରେ ଯାଇ ଠିକଣା ଜାଗାଠୁ ବୁଝି ଆସେ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରିଲେ ନା ବଳରାମ ବାବୁକୁ କହିକିରି ଯେଉଁଠି ହଳଦୀ ଏବଂ ଧୂଆଁପତ୍ର ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନକୁ ବା ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମହାଜନ ବାବୁ ବଳରାମ ବାବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମହାଜନଙ୍କର ଅନୁମତି ଘେନି ସାନ ବାବୁ ସଳଖେ ଠିକଣା ଜାଗାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମଝିରେ ଆଉ କାହାରିକୁ ନଗା ନ ରଖି, କାହାରିକୁ ସେ ନେଇ ନ ରଖି ବା ନଗା ନ ରଖି ଚାଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସଉଦା କଲେ। 2 ବର୍ଷ ଏହିପରି କାମ ଚଳିବାରୁ ଦେଖାଗଲା ପୂର୍ବଠାରୁ 2 ଗୁଣ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ପୁଣି ଲାଭ ହେଇଗଲା। ମହାପାତ୍ରେ ଏବେ ବଳଙ୍କର ଚାକର ନୁହନ୍ତି, ଲାଭରେ 4 ଅଂଶ ଭାଗୀ ହେଇଗଲେ। 5-7 ବର୍ଷ ଏହିପରି କାମ ଚଳି ଚାଲିଲାଣି। ମହାପାତ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷପତି। ସେ ମନା କରୁ ମହାଜନ ବଳେ ଗ୍ରାମର 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲଗାଇ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ 2 ମହଲା ଘର ବନାଇ ଦେଲେ। ଖଣ୍ଡେ ତାଲୁକ ବି କିଣି ଦେଲେଣି।
ତାଲୁକ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଯେଉଁ ଅଛି ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବସାୟ ବା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ମଧ୍ୟ ତାଲୁକ ଭଳି ଘରଟେ ସେ ମଧ୍ୟ କିଣି ଦେଲେଣି। ମହାଜନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଗୋପାଳ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉ, ହେଲେ ଗୋପାଳର ବଡ଼ ଲୋକି ଚାଲିଚଳନ ନାହିଁ। ଦିନ ରାତି କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ ଆନନ୍ଦ। ଗଦିର ସବୁ ମାମଲତ ବା ତହବିଲ ଚାବି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହାତରେ। ବଳେ ଏବେ ତୁନି ହୋଇ ଗଦିରେ ମାଲ ଗଡ଼ାଉଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବାବୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ନାମ ହେଉଛି ରାଜୀବ ଲୋଚନ। ତେଣୁ ବାବୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ସେ ଯେହେତୁ ବିବାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବଳରାମ ତାକୁ ବିବାହିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହିତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଘର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ସେ ପୁଅଟିର ନାମ ହେଉଛି କି ନା ରାଜୀବ ଲୋଚନ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବରେ ଯେ ପଚାରିବ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କର ବା ଗୋପାଳ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପୁଅଟିର ନାମ କ'ଣ ନା ରାଜୀବ ଲୋଚନ। ତାପରେ ଦେଖ ପୁଅଟି ପାରି ଗଲାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। 14 ପୁରି 15 ଛୁଇଁଛି। ତେଣୁ ପୁଅଟିର ବୟସ କେତେ 14ରୁ 15 ଛୁଇଁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଗୋପାଳ ବାବୁ ଗ୍ରାମରୁ ଯାଇଥିଲେ ଥରେ ଗ୍ରାମକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଅବଧାନେ ଦେବୀ ଅଝା ଆସି କହିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବଧାନେ ଦେବୀ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ାନ୍ତି ପାଠ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଅବଧାନେ ଦେବୀ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଆସି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ନା ସାନ ବାବୁ ଖୁବ୍ ବୁଦ୍ଧିଆ ଭାରି ପାଠୁଆ। ଖଡ଼ି ପାଠ ପଥି ପାଠ ସବୁ ଛିଡ଼ିଲାଣି। ତେଣୁ ଖଡ଼ି ପାଠ ଯେଉଁ ଖଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ପଥି ପାଠ ବହି ପାଠ ସବୁ କ'ଣ କରିଦେଲାଣି ସେ ଛିଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ତାକୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ପାଠ ନାହିଁ। ଅସଲ କଥା ରାଜୀବଟା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ। ସେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ। ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଖଡ଼ି ପାଠ ବହି ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଛିଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ପୁଅଟିର ନାମ ହେଉଛି ରାଜୀବ ଲୋଚନ। ବୟସ କେତେ ହେଇଥିଲା ନା 14-15 ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନା ଚାଟଶାଳୀରେ ବଡ଼ ଉତ୍ପାତ କରେ। ଅବଧାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବି ତଖଡ଼ ମଖଡ଼ ଲଗାଇଲାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁକ୍ତିତର୍କ। ବଡ଼ ଲୋକ ପୁଅ ଜମିଦାର ପୁଅ ବୋଲି ଅବଧାନେ ଶଙ୍କି ରହନ୍ତି। ଶଙ୍କି ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ରହିଯାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ କ'ଣ କରେ ଯେତେ ବଦମାସ ହେଲେ ବା ତଖଡ଼ ମକଡ଼ ଯେତେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଅବଧାନେ ତାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ କ'ଣ ବଡ଼ ଲୋକ ପୁଅ ବା ଜମିଦାର ପୁଅ ବୋଲି। ବାବୁ ପୁଅର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି। ଅବଧାନେ ଗୋଟିଏ ଯଥା 5ଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇ ଦଣ୍ଡବତଟା କରି ମେଲାଣି ଘେନିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କ'ଣ କଲେ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ସେ କ'ଣ 5 ଟଙ୍କା ନେଇକରି କ'ଣ କଲେ ନା ଫେରି ଗଲେ। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଥାଏ ଏପରି କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଅଧା ବା ଅବଧାନେ ଫେରିଗଲେଣି ନା 5 ଟଙ୍କା, ହଁ କି ନାହିଁ 5 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଦେଖ ସାନ୍ତାଣୀ ରାଜୀବଙ୍କ ମାତା। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ରାଜୀବଙ୍କ ମାତା। ସାନ୍ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ରାଜୀବ ମୋ ବୋଲ ମାନେ ନାହିଁ। ଦିନଯାକ ଗାଁ ଟୋକାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଥାଏ। ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନିଯାଉ। ରାଜୀବକୁ କଲିକତା ଘେନିଯାଇ କାମ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ବାବୁଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏପଟେ ମା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ବଦମାସ ଦୁଷ୍ଟାମି ହେଉଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲା ଠିକ୍। ଏସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ରାଜୀବ ମଧ୍ୟ ନା କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କ'ଣ କରି ମୋ ପୁଅଟିକୁ କହି କଲିକତାକୁ ନେଇ ଆସିବି ବୋଲି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। କଲିକତା ବାବୁ ମହାଜନ ଗଦି ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଂରାଜୀ ସୌଦାଗର ହାଉସ୍ମାନଙ୍କର କାରବାର। ତେଣୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଏଇଟା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଂରାଜୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ଇଂଲିଶ ଯେଉଁମାନେ କଥା କହିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମାନଙ୍କ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା କାରବାର ହୋଇଥାଏ। ମହାପାତ୍ର ବାବୁ କଠିର ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। କଠିର ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଦୋଭାଷୀ ଜରିଆରେ କଥା ଚଳେ। ଦୋଭାଷୀ ଅର୍ଥାତ୍ 2ଟା ଭାଷୀକୁ ଦୋଭାଷୀ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଦୋଭାଷୀ ଜରିଆରେ ସେ କଥା ଚଳେ। ଦେଖ କେମିତି ସେ ଗୋପାଳକୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ନା ବାବୁ ଇଂରାଜୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସାହେବ ବି ଓଡ଼ିଆ ବୁଝେ ନାହିଁ। ବାବୁ ଢେର ଥର ବିଡ଼ିଲେଣି, ମଝିରେ ଦୋଭାଷୀ ଖାବାଳେ ମାରି ନିଏ। ରାଜୀବ ଯେବେ ଇଂରାଜୀ ପାଠ ପଢ଼ି କାମରେ ଲାଗିବ କେହି ଠକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏରେ କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଗୋପାଳ ତା ବାପା। ତେଣୁ ତାକୁ କେହି ଠକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗଦିର ସରକାର କେଲକାଟା ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଏକାଡେମୀରେ ରାଜୀବ ବାବୁଙ୍କର କାମ ଲେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ସେ କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ନା କେଲକାଟା ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଏକାଡେମୀରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନାମ ଲେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି। ମାସକୁ ଥରେ ସ୍କୁଲ ଦରମା ଓ କିତାପର ଦାମ ନେବା ବେଳେ ବାପା ପୁଅଙ୍କର ଭେଟ। ଅର୍ଥାତ୍
କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ପୁଅଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ଏବଂ ବହିପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଥାଏ। ବାପେ ପାଠ ସହି ନେବେ କ'ଣ କିପରି ପଢ଼ୁଛି ପଚାରିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ। 3-4 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ମାସକୁ ମାସ ସ୍କୁଲ ଦରମା ଆଉ କିତାପ ମାନେ କିଛି ବହି କିତାପର ଦାମ 50 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ିଲାଣି। ଦିନେ ବାପେ ପଚାରିଲେ କିରେ ରାଜୀବ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଆଁ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ? ତାପରେ ରାଜୀବ ବାବୁ ଜବାବ ଦେଲେ ବାପା ମୁଁ ଗିଲାସ ଢେର ଉପରକୁ ଉଠି ଗଲେଣି ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ। ବାପେ କହିଲେ ତେବେ ଆଉ ପଢ଼ ନା କାମରେ ଲାଗ। ରାଜୀବ ବାବୁ କହିଲେ ନା ବାପା ପାସ୍ ନ କଲେ ଇଂରାଜୀ ପାଠ ହୁଏ ନାହିଁ। ମହାପାତ୍ର ବି ଶୁଣିଥିଲେ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟିଏ ପାସ୍ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ କିରେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ ତେଣୁ ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପାସ୍ ହୁଏ। କହିଲେ ହଁ ରେ ସେ କଥା ମୋତେ ଜଣାଅଛି ତୁ ବେଶୀ ପାସ୍ କରି ପକା ଯେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଲାଗୁ। ବାପା ପୁଅ ଦୁହିଁଙ୍କ ମନ ଖୁସି। ତେଣୁ ଏହି କଥା କହିଦେଇ ଆସିଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଗୋପାଳ ବାବୁ ଏବଂ ପୁଅ ହେଇଯାଇଛି କିଏ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜୀବ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖକ ପୁଣି ନା 4-5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାବୁଙ୍କ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ା କେତେ ଦୂର ହେଲା ସେ କଥା ଜଣା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଢେର ସଭା ସମିତିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଏଟର ଆଉ କୁସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ବାବୁ ପକ୍କା ହୋଇଗଲେଣି। କିରେ ଏ ରାଜୀବ ସେ ସେଟା କ'ଣ ଯେ ସଭା ସମିତିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେଣି ବା ବସିଲେଣି। ଥିଏଟର ବା ସିନେମା ଆଉ କୁସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କଲାରେ ଭ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ସେ ଚାଲିଗଲେଣି ଏବଂ ସେ ପକ୍କା ହୋଇଗଲେଣି। ସ୍ୱଦେଶର ଉନ୍ନତି ସାଧନା ନିମନ୍ତେ କେତେଜଣ ବନ୍ଧୁ ମିଳି ଏକାବେଳକେ ଯୋଡ଼ିଏ ସମିତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। କିଭଳି ଏ ଦେଶ ଏ ପ୍ରଦେଶ କିଭଳି କ'ଣ ହେବ ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ସେ କ'ଣ କଲେନି ରାଜୀବ ବାବୁ ମନ ସ୍ଥିର କଲେଣି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କୁସଂସ୍କାର ବିମର୍ଦ୍ଧନୀ, ଶନିବାର ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିବର୍ଦ୍ଧନୀ ସଭାର ଅଧିବେଶନ ହୁଏ। ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସମିତି କଲେ 20 ଜଣ ମିଶି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବା କେତେ ଜଣ ମିଶିକରି କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ସମିତି କଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ସମିତିରେ କ'ଣ କଲେ ନା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେବ ବା କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ ନା କୁସଂସ୍କାର ବିବର୍ଦ୍ଧନୀ କିଭଳି କୁସଂସ୍କାରକୁ ଲୋପ କରାଯିବ କିଭଳି କୁସଂସ୍କାରକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରାଯିବ ତା ବିଷୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟିଏ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଲେ। ପୁଣି ଏଇଟା କେଉଁ ଦିନ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କ'ଣ ହେବରେ ନା କୁସଂସ୍କାର ବିମର୍ଦ୍ଧନୀ ତାହା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ସେଇଭଳି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଶନିବାର ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାର କ'ଣ ନା ଶନିବାର ଦିନ କ'ଣ ହେବ ନା ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିମର୍ଦ୍ଧନୀ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିବର୍ଦ୍ଧନୀ ସଭାର ଅଧିବେଶନ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବେ କିଭଳି ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି କ'ଣ ରହିନଥିବ ଯେଉଁ ବନ୍ଧା ଅବିଶ୍ୱାସ କେହି କରିପାରୁନଥିବେ ବା ସେମାନେ ନିରା ଆଡ଼ମ୍ବ ସହକାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଚଲାବୁଲା କରିବେ। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ପୁଣି ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିବର୍ଦ୍ଧନୀ ସଭା ଅଧିବେଶନ କଲେ। 2 ସଭାର ସମ୍ପାଦକ ନିଜେ ବାବୁ ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରାଜୀବ। ସଭାର ସମସ୍ତ 2 ସଭାର ଅର୍ଥାତ୍ 2ଟା ସଭା ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ବିମର୍ଦ୍ଧନୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିବର୍ଦ୍ଧନୀରେ ଆମର ସେହି ସଭାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ କିଏ ରହିଲେ ଏ ହେଉଛି ରାଜୀବ ବାବୁ। ସଭାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟୟ ବହନ କରିବା ତ ସମ୍ପାଦକ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ। ଏଇଟା ହେଲା କଲିକତାର ନିୟମ। ତେଣୁ ଯିଏ ସମ୍ପାଦକ ହେବ ତେଣୁ ସେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିବ ଏଇଟା ହେଉଛି କଲିକତାର ନିୟମ। ସଭାରେ ଢେର ବକ୍ତୃତା ହୁଏ। ସମ୍ପାଦକ ଢେର ଥର ବକ୍ତୃତା କଲେଣି ହଁ କି ନାହିଁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବକ୍ତୃତାରେ ଯେଉଁଦିନ ବେଶୀ ହାତତାଳି ପଡ଼େ ସେହିଦିନ ହୋଟେଲ ବାଲାର ବେଶ ଆଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ବକ୍ତୃତା ଯଦି କହିଥିବ ତେବେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିବେ କରତାଳି ଦେଇଥିବେ ହାତତାଳି ପଡ଼ିଥିବ ତେବେ ସେହିଦିନ ସେ କ'ଣ କରେ ଏ ରାଜୀବ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ସରସରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ହୋଟେଲରେ ନେଇକରି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହୋଇଗଲାଣି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କର ନା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖ ଥରେ 2 ଥର ଶୁଣିଯାଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର କ'ଣ କରେ ମନେ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଏହାର ଯେଉଁ ରହିଲା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାଗଟି ତାହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ତେଣୁ ଦେଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହୋଇଗଲାଣି ତେଣୁ ଏଇଠି ମୋତେ ବିରାମ ଦିଅ ମୁଁ ରଖୁଛି ବା ରହୁଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଉ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଥରେ 2 ଥର କରିକି ଦେଖ ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ନିହାତି କ'ଣ କରିବ ବୁଝିପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ବା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବି ନା ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।